So now we'll start our topic. For that, I will move towards our notes. स्क्रीन दिसते प्रत्येकाला? हो सर दिसतीये. आता काय दिसतंय स्क्रीन वरती? Breeding and seed production of ornamental plants. ओके, म्हणजे नोट्स आपल्याला दिसते. So we'll jump towards our topic, that is production of F1 hybrids. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे what is F1? F1 is the hybrids are result of crossing of two homozygous but genetically distinct parental lines. त्याला म्हणतात F1. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती की F1 कशाला म्हणतात? That we are learning from the first semester. So the Shull in 1911 gave his idea and coined the term heterosis and explained hybrid vigor. आता hybrid vigor काय असते? Hybrid vigor that is the after crossing and producing the F1, whatever the parents we use, from the parents that characters reflect into the F1 and that characters are better than its parents, that is called as hybrid vigor. म्हणजे जे आपण क्रॉसिंग करतो, क्रॉसिंग केल्यानंतर जे काही F1 तयार होतं ते F1 त्याच्या पॅरेंट्स पेक्षा सुपेरियर असतं इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इन टर्म्स ऑफ डिसीज रेजिस्टन्स, सगळ्या गोष्टींमध्ये ते सुपेरियर असतं, त्याला म्हणतात हायब्रिड विगर. सो फॉर गेटिंग हायब्रिड विगर वी मस्ट हॅव टू क्रॉस the two parents for getting the hybrid vigor. मग हायब्रिड विगर आणि हेट्रोसिस ह्या ज्या दोन टर्म्स आहे ह्या आपल्याला शलने दिल्या. आपण हेट्रोसिसच्या चॅप्टर मध्ये पण घेतलं होतं की हेट्रोसिस, this term is coined by the Shull in 1911, and what he did and explained hybrid vigor in connection with the optional uniformity, a heterozygosity giving rise to the strong segregation of characters in F2 and necessity of being reproduced by constant new crossing of two parental lines bred to homozygosity. मग त्याचं असं म्हणणं होतं की हेट्रोझायगोसिटीने स्ट्रॉंग सेग्रिगेशन होऊन जी F2 जनरेशन तयार होते त्या F2 जनरेशन मध्ये अजून काहीतरी नवीन बिगर निर्माण होते आणि ती आपण जर कंटिन्युअस सेग्रिगेशन करत राहिलं, कंटिन्युअस क्रॉसिंग करत राहिलं तर we can reach up to the homozygosity. The next thing is F1 hybrids are immense importance, particularly in floriculture. मग floriculture मध्ये F1 hybrids चे importance काय? F1 hybrids are necessary. Why we do crossing in between the two parents? Because we'll get the good yield, good flower color, good appearance, good disease and pest resistance. That is why we are doing further crossing in between the parents. So in ornamentals, F1 hybrids having importance like where the hunt for new flower crops and yield unending. नवीन फ्लॉवर क्रॉपचं डेव्हलपमेंट करायचं आणि आपल्याला जास्तीत जास्त यील्ड कसं भेटेल हे आपलं मेन मोटो असतो आपण ज्यावेळेस F1 हायब्रिड्स क्रिएट करतो. F1 hybrids and ornamental crops were known even before Shull propounded the classical theory of hybrid vigor in plant breeding for the first time. As we seen earlier that Shull has given in 1911 the term heterosis as well as hybrid vigor. But before that, ornamentals मध्ये hybrid vigor बद्दल कोणीतरी दुसरी इन्फॉर्मेशन दिली होती. The hybrid variety Prima donna in begonia was probably the first F1 release in floriculture crops by Benary Seed Company in Germany 1909. 1909 मध्ये ही जी जर्मनी कंपनी आहे बेनरी सीड, तुम्हाला हायलाइटेड केलेले पॉइंट दिसत आहेत का? हॅलो, हो सर दिसतायत. हा त्याच्यावर हायलाइट केलंय बघा मी काही पॉइंट्स वरती. त्याच्यात प्रायमाडोना नावाची ही जी बिगोनियाची व्हरायटी आहे, that is the first F1 variety release in floriculture crops, but that is not the commercial. ही फक्त त्यावेळेस व्हरायटी रिलीज झालेली होती 1909 मध्ये.
मग फर्स्ट F1 व्हरायटी जी होती ऑर्नामेंटल क्रॉप मध्ये किंवा फ्लोरिकल्चर क्रॉप मध्ये, that is released in 1942. The breeding for F1 hybrids in production, however, gained importance only after 1942 and onwards, when Japan produced the first commercial F1 hybrids in Petunia. मग जपान मध्ये पहिली कमर्शियल F1 व्हरायटी पेटोनिया या फ्लॉवर क्रॉप मध्ये रिलीज करण्यात आली. त्याच्या आधी बेगोनिया या क्रॉप मध्ये सुद्धा रिलीज झालेला आहे, बट दॅट वॉज नॉट कमर्शियल. द ब्रीडिंग त्याच्यानंतर मग ॲगॅरेटम, ॲनिमोन, जर्बेरा, देन पेटोनिया, टॅगेटस, सायक्लामेन, पॅन्सी, जिरॅनियम, पोर्चुलाका, डायंथस, बाल्सम, स्टॉक, वॉलफ्लॉवर, ऑर्नामेंटल सनफ्लॉवर, गाझानिया, हॉलीहॉक, Celurosia, and Zinnia by several seed companies in the USA, China, Japan, the Netherlands, Denmark, Germany, the United Kingdom and Israel. मग ह्या ज्या देशांमध्ये याच्यामध्ये नवीन F1 हायब्रिड्स तयार झाले होते. कशा बाबतीत? फ्लॉवर्सच्या बाबतीत. सो F1 क्रिएट करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक असतात. आपण बघितलं की F1 काय आहे की दोन पॅरेंटचं क्रॉसिंग करून जी काही वेल डेव्हलप किंवा वेल एस्टॅब्लिश व्हरायटी आपण रिलीज करू, त्याला आपण F1 म्हणतो. फर्स्ट जनरेशन. F1 is the first generation. For the production of F1 hybrid, we required two things. First thing is pure line in self-pollinated species or inbred line in case of cross-pollinated species. मग प्युअर लाईन काय असतं? प्युअर लाईन इज द प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोझायगस क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट. म्हणजे जी सिंगल होमोझायगस प्रोजेनी असेल त्याच्या क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट मध्ये जी डेव्हलप होते प्युअर लाईन. आणि इनब्रेड लाईन काय असते? अँड इनब्रेड लाईन इज द प्रोजेनी ऑफ सिंगल homozygous self-pollinated plant. This is the difference between pure line as well as inbred line. So let us see what are the advantages of F1 hybrids. All the F1 hybrids resulting from the cross are uniform in growth and yield. हा पहिला महत्वाचा ऍडव्हान्टेजेस आहे आपल्याला. ज्यावेळेस आपण नॉर्मल किंवा नॅचरल पॅरेंट्स कल्टिवेट करतो बाय सिलेक्शन मेथड, हायब्रिडायझेशन न करता किंवा क्रॉसिंग न करता एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन पर्यंत आपण जे काही कल्टिवेशन केलेलं आहे. सपोज वी हॅव टेकन द एक्झाम्पल्स ऑफ मॅरीगोल्ड. इफ वी ग्रोन द मॅरीगोल्ड क्रॉप फॉर अ पर्टिक्युलर सीझन, आफ्टर हार्वेस्टिंग वी कलेक्ट द सीड्स अँड ग्रोन इन नेक्स्ट जनरेशन, किंवा तेच सीड आपण नेक्स्ट जनरेशन मध्ये लावलं. ऍट दॅट टाइम वी विल नॉट गेट द होमोझायगोसिटी, किंवा आपल्याला एक युनिफॉर्म ग्रोथ आणि इल्ड नाही भेटणार. त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हेरिएशन्स असतील. काही सीड्स हे व्हायबल्स असतात, काही चांगली ग्रोथ झालेली असते, त्यांच्यामुळे त्यांची प्लांटची ग्रोथ चांगली होईल आणि बाकीचे काही स्टंटेड ग्रोथ राहतील. सो दिस इज हॅपन बिकॉज ऑफ द कन्व्हेन्शनल मेथड. पण ज्यावेळेस आपण हायब्रिड्स क्रॉस करतो आणि दोन पॅरेंट्स क्रॉस करतो, त्याच्यामध्ये जी नवीन तयार होतं त्याच्यात जी क्वालिटी असते दॅट इज क्वालिटी बेटर दॅन इट्स पॅरेंट्स. मग F1 हायब्रिडचा फायदा काय आपल्याला? इट गिव्स अस युनिफॉर्म ग्रोथ अँड इल्ड. म्हणजे आपलं ज्यावेळेस युनिफॉर्म ग्रोथ पाहिजे असते आणि इल्ड पाहिजे असते, ऍट अ टाइम हार्वेस्टिंग पाहिजे असतं, त्यावेळेस आपण F1 हायब्रिडच्या ग्रोथ करत असतो. सेकंड, they show greater vigor over parents, which is expressed in terms of yield and other targeted desirable traits. आपल्याला ज्या टार्गेटेड ट्रेट्स असतात किंवा कॅरेक्टरिस्टिक असतात, ज्या कॅरेक्टरिस्टिक बघून आपण दोन पॅरेंटचे क्रॉसिंग करतो, ते ट्रेट्स किंवा ते दॅट कॅरेक्टर्स वी कॅन एबल टू सी इन F1 जनरेशन्स. सो दे शो ग्रेटर विगर ओव्हर इट्स पॅरेंट्स. आपण बघितले की विगर आणि हेट्रोसिस दिस वॉज गिव्हन बाय द शेल. मग विगर काय? विगर इज द क्वालिटी बेटर दॅन इट्स पॅरेंट्स इन टर्म्स ऑफ इल्ड असेल, त्याची ग्रोथ हॅबिट असेल, व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ असेल किंवा फ्लॉवरिंग टायमिंग असेल, याला म्हणतात विगर. मग ती पॅरेंट्स पेक्षा F1 जनरेशन मध्ये जास्त आहे. दिस इज द सेकंड ऍडव्हान्टेज ऑफ F1 हायब्रिड्स, जर आपण F1 हायब्रिड घेत असेल तर. Since
The genetic constitution of F1 hybrid is constant and show homozygous. आता तिसरा त्याच्यात बेनिफिट असा आहे की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ F1 हायब्रिड इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये इयर बाय इयर आपल्याला व्हेरिएशन दिसत नाही. सपोज आपण एखादं मॅरीगोल्डचं क्रॉप घेतलं, त्या क्रॉपची जर F1 जनरेशनचे जर सीड आपण घेतलं तर ते सीड इयर बाय इयर दॅट विल गिव्ह यू सेम यील्ड, सेम क्वालिटी और सेम ऍट्रिब्यूट्स ऍज डिस्क्राइब इन द F1 सीड. तर त्याच्यामध्ये हा फायदा असतो की तुम्हाला व्हेरिएशन्स ह्या जास्त फारशा दिसून येत नाही. F1 हायब्रिड मध्ये त्या कॉन्स्टंट असतात, शो होमोझायगस, त्या होमोझायगस असतात. दे शो ग्रेटर अडॅप्टिबिलिटी टू डिफरंट एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. अजून एक फायदा आहे की कुठल्याही एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये जर आपण F1 सीड्स लावले, दे विल एबल टू अडॅप्ट अकॉर्डिंग टू एन्व्हायरमेंटल सिच्युएशन्स. थर्ड, the next benefit of F1 hybrid or advantage of F1 hybrid is breeder has all the controls of the F1 hybrid produced by him or her as the parental lines are maintained by the breeder. कारण की आपल्याला माहिती आहे ब्रीडर ज्या वेळेस पॅरेंटल लाईन मेंटेन करेल त्यावेळेसच आपल्याला F1 हायब्रिड्स या मिळतील. ब्रीडर पॅरेंटल लाईन्स कशा मेंटेन करतो, ही कंटिन्युअसली सेग्रिगेटिंग और कंटिन्युअसली ट्राइंग टू सेल्फिंग और क्रॉसिंग. मग सेल्फिंग अँड क्रॉसिंग करून जी सुपिरियर व्हरायटी डेव्हलप होते त्याची परत एक दुसऱ्या सुपिरियर पॅरेंट बरोबर क्रॉसिंग करून F1 तयार केलं जातं. मग त्याला माहिती आहे की ऑल द कंट्रोल is in hands of breeder, so that is the benefit. Then next benefit is the variety shows stability over the periods of years. As we discussed earlier that F1 hybrids is constant and show homozygous and त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन दिसत नाही. The same it shows stability over period of year, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी असते वर्षानुवर्ष. Now we'll see what is the techniques which are used for production of F1 hybrid seed. कुठल्या कुठल्या टेक्निक्स असतात, जनरली 3 ते 4 टेक्निक्स, त्या टेक्निक्स वापरून आपण F1 हायब्रिड तयार करू शकतो. The conventional method of F1 hybrid production involves selection of inbred lines. Selection of inbred line for desired characters. आता इनब्रेड लाईन काय असतं, कन्व्हेन्शनल मेथड म्हणजे काय, जी आधीपासून चालत आलेली मेथड आहे की हायब्रिडायझेशन होण्याच्या आधी किंवा क्रॉसिंग होण्याच्या आधी किंवा टिश्यू कल्चर असेल, जेनेटिक इंजिनिअरिंग असेल, ह्या टेक्निक येण्याच्या आधी कन्व्हेन्शनल मेथड असायची ज्याच्यामध्ये सिलेक्शन ऑफ इनब्रेड लाईन्स. इनब्रेड लाईन्स काय असतात, इनब्रेड लाईन्स आर होमोझायगस जीनोटाइप produced by repeated selfing with selection over several generation. म्हणजे काय करायचं, रिपीटेड सेल्फिंग करत जायचं, सेल्फिंग करत राहायचं जोपर्यंत आपल्याला डिझायरेबल कॅरेक्टर मिळत नाही तोपर्यंत. ती जी लाईन असते त्याला म्हणतात इनब्रेड लाईन. अँड इनब्रेड लाईन कन्सिस्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल विथ द सेम जिनोटाइप, ज्याच्यामध्ये जिनोटाइप हे सेम असतात आणि ते कंटिन्युअस सेल्फिंग करून आपल्याला एक कॅरेक्टर असेल किंवा पर्टिक्युलर 4 ते 5 कॅरेक्टर असेल त्या लाईन मध्ये आपल्याला मिळतात. मग दिस इज द कन्व्हेन्शनल मेथड ऑफ F1 हायब्रिड प्रोडक्शन. त्याच्यामध्ये काय करतात, टेस्टिंग देअर कंबायनिंग एबिलिटी अँड प्रोडक्शन ऑफ F1 प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड सीड. त्याची कंबायनिंग एबिलिटी टेस्ट केली जाते, whether it is combined with this variety, whether it is combined ability to combine with another variety, does it belongs to the same family. तर याच्यावरती त्याची कंबायनिंग एबिलिटी टेस्ट केली जाते. However, there are special techniques which can be exploited for F1 hybrid production in ornamentals. For example, use of femina lines in marigold. त्याच्यानंतर अजून काही टेक्निक्स यूज केले जातात, त्यांनी एक्झाम्पल दिले की ऑर्नामेंटल्स मध्ये फेमिना लाईन्स यूज करायच्या मॅरीगोल्ड्स मध्ये. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे की मॅरीगोल्ड इज अ स्टराइल क्रॉप, मेल स्टराइल क्रॉप. So what are the requirement for production of hybrids? First, easy emasculation of the female parent. Then second, जी requirement आहे आपल्याला, effective pollen disposal from the male parent to ensure satisfactory seed set in the female parent. म्हणजे ज्यावेळेस आपण ही F1 हायब्रिडची जी टेक्नॉलॉजी यूज करणार आहे किंवा ही प्रोसिजर यूज करणार आहे, त्या ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू सिलेक्ट द फ्लॉवर वाईजली. ते फ्लॉवर इझिली इमॅस्क्युलेशन करता आलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, वी हॅव टेकन हिबिस्कस. Hibiscus flower is the, you can easily emasculate it as compared to the complex flowers like gerbera and other flowers.
there is some kinds of complications because they are not single flowers, they are double flowers. So for that purpose, it has to be ensure that the flower is able to easily emasculation. Hello, hello. हो सर, येतोय आवाज. आवाज येतोय ना? काही प्रॉब्लेम नाही ना? नाही, येतोय आवाज. ओके, समजते प्रत्येकाला? हॅलो, हॅलो धारकर, हो सर, समजतंय. समजते. ओके, ठीक आहे. तर पहिली गोष्ट असते इझी मॅस्क्युलेशन ऑफ द फिमेल पॅरेंट. सेकंड, इफेक्टिव्ह पोलन डिस्पोजल फ्रॉम द मेल पॅरेंट टू फिमेल पॅरेंट. म्हणजे ते इझिली आपल्याला डिस्पोजल करता आलं पाहिजे, इझिली डस्टिंग करता आलं पाहिजे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते फिमेलच्या स्टिग्मावरती. बट दिस फॅक्टर्स आर लार्जली गव्हर्न बाय द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रॉप स्पेसिस इन क्वेश्चन. मग ही कशावरती डिपेंड आहे? हे फ्लोरल स्ट्रक्चरवरती डिपेंड आहे. तेव्हा फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर कसं आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. मग त्याच्यामध्ये काही फ्लॉवर असतात, सिंगल फ्लॉवर असतात किंवा डबल फ्लॉवर्स असतात. So there are three techniques for प्रोडक्शन ऑफ F1 हायब्रिड. त्यातली पहिली टेक्निक जी आहे क्रॉस करण्यासाठी, टेक्निक्स ऑफ हायब्रिड सीड प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ मेकिंग क्रॉस. मग क्रॉस करण्यासाठी F1 म्हणजे काय? थोडक्यात क्रॉस करून आपल्याला F1 तयार करायचं असतं. मग त्यात तीन मेथड दिलेल्या आहेत जवळपास. पहिली आहे यूज ऑफ सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. इनकम्पॅटिबिलिटी म्हणजे काय असतं? It is a widespread mechanism in flowering plants that prevents inbreeding and promotes outcrossing. ज्याच्यामध्ये इनब्रीडिंग हे प्रिव्हेंट केलं जातं आणि आउटब्रीडिंग हे प्रमोट केलं जातं. त्याला म्हणतात सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. This system takes advantages of the natural breeding. The self incompatibility systems are two types, gametophytic and sporophytic. मग दोन प्रकारच्या इनकम्पॅटिबिलिटी असतात. एक असतं गॅमेटोफायटिक आणि दुसरं असतं sporophytic. Among the ornamental self incompatibility system is present in Nicotiana and Petunia is gametophytic and can be utilized in cross pollination under open field conditions. जर गॅमेटोफायटिक इनकम्पॅटिबिलिटी प्रेझेंट असेल तर त्या प्लांट्स मध्ये आपल्याला ओपन कंडिशन मध्ये घेता येतं आणि त्याच्यामध्ये क्रॉस पोलिनेशन आपल्याला करता येतं. तसं गॅमेटोफायटिक इनकम्पॅटिबिलिटी आपल्याला दिसते कशामध्ये? पेटुनिया आणि निकोटियाना हे जे दोन फ्लावर क्रॉप आहे याच्यामध्ये आपल्याला ही दिसते गॅमेटोफायटिक. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी कॅन एबल टू take cross pollination in open field condition. However, in these two flowering plants, one additional advantage in that there are enough seed per pollination. याच्यात एक फायदा काय आहे की आपल्याला याच्यामध्ये पॉलिनेशन केल्यानंतर ओपन फील्ड मध्ये आपल्याला इनफ क्वांटिटीचं सीड हे मिळत असतं. इन सम केसेस तिथं काही फेल्युअर झालं, काही ठिकाणी पॉलिनेशनच झालं आणि सक्सेस नाही झालं, पण ओपन फील्ड असल्यामुळे तिथं आपल्याला चान्सेस असतात की जास्तीत जास्त सीड आपल्याला सीड सेटिंग होईल आणि जास्तीत जास्त सीड कलेक्शन होईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थिंग इज काही केसेस मध्ये असं असतं की फ्लॉवर्स हे प्रॉपर इनफॉर्मॅलिटी असते काहीतरी, त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍबनॉर्मॅलिटी असते त्याच्यामुळे प्रॉपर सीड सेट होत नाही. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे in such species or cultivars the degree of self incompatibility can be assessed by examining flower styles with the ultraviolet fluorescent microscope a few hours after pollination. मग आता हे सीड सेट झालंय की नाही किंवा त्याच्यामध्ये प्रॉपर पॉलिनेशन सक्सेसफुल झालंय की नाही हे त्यासाठी आपण अल्ट्राव्हायोलेट फ्लुरोसंट मायक्रोस्कोपच्या खाली काही तासानंतर आपण चेक करू शकतो की वेदर इट इज सक्सेसफुल ऑर नॉट. Then
In Sweet William, the head of flowers comprise individuals which mature at different times, usually starting with the center flower of cluster. Therefore, pollination either by all but single cluster or by pollinating members of head which have reached maturity followed by removal of all other birds will effective. मग आता काही कंडिशन्स मध्ये कसं असतं स्वीट विल्यम हे कशाचे कार्नेशनचं आहे. मग कार्नेशन्स मध्ये एकापेक्षा जास्त हेड बर्ड्स असतात. मग त्यात आपल्याला जर सक्सेसफुल करायचं असेल तर बाकीचे हेड बर्ड्स रिमूव्ह करायचे असतात. सो दॅट इज गिवन इन दॅट. आपल्याकडे फक्त 10 मिनिट्स राहिले. विल ट्राय टू फिनिश. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डबल फ्लॉवर कंडिशन. डबल फ्लॉवर कंडिशन म्हणजे की जर सिंगल फ्लॉवर कंडिशन असते त्याच्यामध्ये आपल्याला सगळे फ्लॉवर पार्ट्स हे आयडेंटिकल्स असतात किंवा इझिली नोटिसेबल्स असतात. स्टाईल, स्टिग्मा, ओव्हरी किंवा मॅच्युरिटी त्याची नोटीस केली जाते. पण जर डबल फ्लॉवर असतं त्याच्यामध्ये पेटल्सचा लेयर डबल असून त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी जे पोलन्स असतात ते आर हिडन. त्याच्यामध्ये पॉलिनेशन करायला किंवा डस्टिंग करायला पॉसिबल होत नाही. मग डबल फ्लॉवर कंडिशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ F1 हायब्रिड. तर त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे आपल्याला की कशामध्ये तयार होतं. ॲगॅरेटम, ॲस्टर, कॉर्नफ्लॉवर, डहलिया, डेझी, गिलाडिया, मॅरीगोल्ड आणि सनफ्लॉवर. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ डबल फ्लॉवर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी थिंग रिस्पॉन्सिबल असते दॅट इज ट्रिप्लॉइड. ट्रिप्लॉइड म्हणजे काय? Triploid plants have 3 sets of chromosome and many desirable characteristics, including greater vigor, broad, thick, dark green leaves, and larger flower. मग हे कॅरेक्टरिस्टिक असतं. जर ते फ्लॉवर ऑलरेडी टिप्लॉइड असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त डिझायरेबल कॅरेक्टर असणारं F1 जनरेशन मिळू शकतं. द ऍडव्हान्टेज ऑफ ग्रोइंग टिप्लॉइड व्हरायटी इज दॅट कंटिन्युअस ब्लूमिंग पिरियड इज देअर इज लिटल ऑर नो सीड सेट. त्याच्यामध्ये सीड सेट होत नाही, त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस ब्लूमिंग पिरियड राहतो. एक्झाम्पल दिले त्याने टॅगेटसचं कमर्शियल टिप्लॉइड हायब्रिड that is 2n is equal to 36 result from cross between diploid female Taygetus erecta 2n24 and tetraploid male Taygetus patula 2n48. आता जी कमर्शियल व्हरायटी आहे Taygetus ट्रिप्लॉइड 2n equal to 36 ही कशातून तयार झालेली आहे? ही डिप्लॉइड जी फिमेल व्हरायटी आहे Taygetus erecta 2n24 crosses with Taygetus patula which is tetraploid variety 48. तर दोघांचं क्रॉसिंग होऊन ही ट्रिप्लॉइड व्हरायटी डेव्हलप झाली आहे टायगेटस. तिचं जो क्रोमोझोम नंबर आहे 2n equal to 36. मग त्याच्यामध्ये काय फायदा होतो की त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस ब्लूमिंग पिरियड हा जास्त असतो ऍज कम्पेअर टू अदर व्हरायटी. सेकंड एक्झाम्पल दिलंय ट्रिप्लॉइड हायब्रिड nugget. It is the crossing between Taygetus erecta with Taygetus patula has the unique ability of holding the flowers on the plant for longer period. मग हे बेनिफिट आहे की जर ट्रिप्लॉइड व्हरायटी आपण जर यूज केली तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं F1 हायब्रिड भेटतं. की ट्रिप्लॉइड व्हरायटीचे कॅरेक्टरिस्टिक काय असतात? दॅट आर ग्रेटर विगर, चांगले लिशियस ग्रीन लीफ असतात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला फ्लॉवर मोठ्या प्रमाणात भेटतात किंवा साईज जे असते फ्लॉवरची जास्त असते. इथे एक्झाम्पल दिलंय नगेट, ट्रिप्लॉइड व्हरायटी नगेट. त्याच्यात काय आहे की त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी ऑफ होल्डिंग द फ्लॉवर्स ऑन द प्लांट्स फॉर लॉंगर पिरियड, जास्तीत जास्त पिरियड पर्यंत ते होल्ड करू शकतात. ठीक आहे. नेक्स्ट टेक्निक इज पोलन स्टेरिलिटी. पोलन स्टेरिलिटी म्हणजे काय? जसं आपण एक्झाम्पल बघितलंय की टॅगेटस, जिनिया, डेल्फिनियम, अँटिरिनियम, साल्विया, इम्पेशियन्स या फ्लॉवर्स मध्ये पोलन स्टेरिलिटी ऑब्झर्व होते. ठीक आहे. Whenever pollen sterility is governed by the single recessive gene, maintenance of the genetic stock is difficult as there will be continuous segregation of the fertile and sterile individuals in 1:1 proportion. This phenomenon is present in Tagetes, Ginia, Delphinium, Antirrhinium, Salvia. तर ह्या ज्या ऍस्टेरेसिया फॅमिली मधले जेवढे क्रॉप्स असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला
पोलन स्टेरिलिटी ही ऑब्झर्व केली जाते. जसं ॲगॅरेटम असेल, झिनिया असेल, टॅगेटस असेल. इन पेटुनिया सायटोप्लाझमिक मेल स्टेरिलिटी हॅज बीन ऑब्झर्व. पेटुनिया फ्लॉवर मध्ये सायटोप्लाझमिक मेल स्टेरिलिटी ही दिसून येते. Male sterility in sunflower has been used to produce ornamental varieties like sunfish orange, orit, which have no pollen gains and allergic effect like other male fertile varieties grown on their seed. मेल सेलिटी मुळे काय होतं की आपल्याला जे अदर आपण म्हणतो की दुसरं काहीतरी फॉरेन त्याच्यावरती पोलन बस्ट होईल आणि फॉर्मेशन होईल, ते चान्सेस कमी असतात. जे आपल्या डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिकचे प्लांट आहे त्या व्हरायटीचे आपण पोलन डस्ट करू शकतो. So that was all about these three technology which is used for production of F1 hybrids. बरोबर. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी, नंतर ट्रिप्लॉइडी आणि पोलन स्टेरिलिटी ह्या 3 गोष्टींचा वापर करून F1 हायब्रिडचं प्रोडक्शन केलं जातं. F1 हायब्रिड बद्दल आपण आज बघितली काय काय त्याच्यामध्ये असतं. इनब्रेड लाईन, नंतर प्युअर लाईन्स, ट्रिप्लॉइडी. So this was the small topic today we have covered. In next lecture we will see what are the open pollinated seed production methods, कुठल्या कुठल्या open seed pollination च्या. ठीक आहे. हॅलो हॅलो हा सर. हो सर. हा हा. तर हा टॉपिक आपण इथं आता फिनिश करू, कारण की आपल्याकडे हार्डली 1 ते 2 मिनिटं राहिलेले आहेत. इथे टाइम लिमिट असतं, ओनली 40 मिनिट्स वी हॅव गॉट टू कम्प्लीट द टॉपिक. बाकीचा टॉपिक आहे आपण तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया की कुठल्या कुठल्या दुसऱ्या मेथड्स असतात ओपन पॉलिनेशनच्या व्हरायटी तयार करण्यासाठी, हायब्रिड तयार करण्यासाठी. ठीक आहे. हा. आणि तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहे की तुम्हाला जे मॅन्युअल तुम्ही लिहिलंय का प्रत्येकाने, जे धारकरने दिलं सगळ्यांना. हॅलो धारकर, हो सर. मॅन्युअल लिहिलं, सगळ्यांना दिलं मॅन्युअल? हो, ग्रुप वरती सेंड केलेलं आहे मी PDF. ओके. मॅन्युअल प्रत्येकाने हँड रिटन लिहून ठेवा, कारण की 3 मे पर्यंत आपलं लॉकडाऊन वाढवलेलं आहे. तर कदाचित त्याच्यानंतर स्टार्ट होईल आणि मे एंडिंग पर्यंत मे बी जर हे कंट्रोल झालं तर आपली एक्झाम राहील. त्या हिशोबाने आपण आपली घरच्या घरी तयारी करत ठेवा. ठीक आहे. हॅलो. हो ठीक आहे सर. हा. आणि हो ठीक आहे सर. त्यातल्या त्यात तुम्ही प्रत्येकाने आपली काळजी घ्या, घरच्यांची काळजी घ्या. घरात जे वयस्कर असतील, आजी आजोबा, त्यांची जास्तीत जास्त काळजी घ्या. घराच्या बाहेर जाऊ नका. ऑनलाईन स्टडी करा, ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करा. ठीक आहे. हॅलो. हॅलो. हो ठीक आहे सर. ओके. आपण आता स्टॉप करू.